अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलिया मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ लाइक मारन चैनल सबसक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अनहोनी हो गई पता तुहानू लग ही गया होना। मैं कोशिश करांगा छोटा रखा जाए इस वीलॉग नू क्योंकि ज़्यादा तफसीली गल मैं जी है वो उर्दू वीलॉग कर दी हुई है। हाँ एस अहमद उर्दू उत्थे जाके तुसी सुन सकते हो, लेकिन तुहानू पता है कि पंजाबी दे विच भी एक वर्जन होना चाहिए क्योंकि चस जी है ना होए होए वो पंजाबी दे विच ही आंदी है ज़्यादा। हाँ होया की है जनाब, वो तकरीब जी हुई एक, उस तकरीब दे विच माई उठी ते माई ने उठदे सारे सीधा ही फील्ड मार्शल नू कहता कि तू मेरा भरा है। ओए होए ऐसा दिल टुटिया, बिजलियां कड़कियां, बदल खड़के ते आवाज़ आई, चंगा सेला दिता है तू मेरे प्यार दा, ओए चंगा सेला दिता है तू मेरे प्यार दा, भाई कह के तोड़ दिता दिल यार दा। तो अल्लाह माफ करे। उत्थे गेम हुई पई, माई ने दिल तोड़ दे टोटे टोटे करके सुहा करके आ दिता। फील्ड मार्शल उत्थे बैठे ही शौक हो गया, अर्थ हो गया कि ऐ की हो गया। हाँ उसदे बाद माई जिहड़ी है वो मुस्कुराई तो मुस्कुरा के कहन लगी कि चलो हुण मैनू विदा करो भाई साहब दुआवां दे के। तो फिर भाई साहब ने कहा भैया दी दुआएं लेते जा, ओ जा तैनू कोई कतरी यार मिले। गुस्सा ही लाना सी ना, गुस्सा लाया। हाँ ये बड़ा अजीब, हर पासे खप हैगी है। सारे कह रहे हैं कि यार ऐ की हो गया, ऐ की हो गया, ऐ की नौबत आई है, क्यों कह दिता। इस तो पहले मैं दसना क्यों कहता। जिस तरह माई ने किया तो जेडे छोटे लैवल के जरनैल ने, एक तो फील्ड मार्शल सब तो वड्डे ना, एक जेडे उसदे बाद फील्ड मार्शल की जगह ते आना चाहते हैं, उन्होंने खुशी की लहर दौड़ गई। ओए होए होए तंद। हाँ वो जनाब भज्जे, कोई बाल सवारिया, कोई जैल ला रहा, किसी के बाल है नहीं कि विग ला रहा। हाँ पड़थू पै गया जरनैलों, एक दूजे नूं कहन लगे लो जी आ ते भरा साबित हो गया। असी तो कुछ होर समझी बैठे सी, अपना चांस लग गया जे समझो हुण। हाँ जी वो जनाब वो लैन लग गई तो सारे जने रल के कहन लगे कि भी किन्ने किन्ने जाना है माई दे घर। वो तेल शेल ला के करके जेल शेल ला के वो किन्ने किन्ने जाना है माई दे घर। उस तैयार होए पे जरनैल। हाँ वो सारे जरनैल तैयार त्यूर होके बारों बारी जनाब पहुँचे ने उत्थे। हाँ तो कहन लगे जी सलाम अलैकुम। माई कहंदी किधर, वो कहन लगे तुसीं आप ही ऐलान कीता सी ओ भाई ने तुहाडे ते असीं ते कोई नहीं तुहाडे भाई। वो कहन लगी मैं तो मजाक कीता सी। नहाते धोते रह गए तुसीं, जैल शैल लाओ अपने, विगा वुगा लाओ। हाँ एडे तुहाडे ढिड निकले। हाँ जाके सर्जरियाँ करवाओ पहले, तुसीं आ गए मुँह चुक के। तुसीं चाहते हो कि अगला फील्ड मार्शल तुहानूं ला दिता जाए, एडी नहीं आसान है। बड़े औखा प्यो ने बनाया पहले। हाँ और जो उन्हें कहा उत्थे वो मेरे हाल दो ਜਿਹੜੀਆਂ ना पार्टियां उन्हों की तस्कीन वास्ते, उन्होंने तसली वास्ते जो ना, एक तो वो जी वड्डी माँ है, वड्डी माँ ने उन्हें यकीन दिलाया कि साढ़े जैसी कोई गल नहीं, असीं तो भाई भैन। और जोड़ा दूसरा उन्हें अपने घर का जोड़ा खसम नूं ते कोई समझती नहीं शब्द नूं, उन्हें अपने प्यो ने भी यकीन दिलाया कि अब्बा जी फिक्र ना करो, हाँ ये भरा ने, भाई भाई वाला काम है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੀਮਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। थैंक यू भैया। ओए होए होए बहुत भैड़ी हुई, बहुत भैड़ी हुई। ओए होए होए लो हाँ आ हुण सोच रहा कि बई आ किन्ना मैं करके फार्म 47 ते हारी हुई। बिल्कुल बिल्कुल नकम्मी ना दा दिमाग ना कुछ होर
ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤਾ ਸਿਰਫ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੱਸਦੀਆਂ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਿੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਗ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਾਪੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਡੱਡੂ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ 3-4 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਛੁਪ ਆ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਰੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਡੂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲੀਜ਼ ਔਰ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਡੱਡੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾਤਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਈ ਅਜ਼ਲ ਔਰ ਨਸਲ ਝੂਠੀ ਆ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰੇ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੌਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਰਨੈਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ ਕੰਪੇਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉਡਾਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਯਾਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਬਾਊ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਪਾਪੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਖਬਰ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਦਰ ਲਾਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਫਰਦੇ ਜੁਰਮ ਆਏ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲਟੇਰੇ ਆਪ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਕਸਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਆ ਹਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ
हमारा मतलब कि थोड़े थोड़े किराए दे के तो एडे एडे पहाड़ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਬਹਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੂਟ ਬਟੂਟ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਚੰਗੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇੜੀਆਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਖੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣਨ ਦੀ ਚੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਅਲਮਾਸ ਬੋਬੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਅਤੇ ਖੈਰ ਰਾਣੀ ਵੇ ਉਹ ਅੰਨੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਵੰਡਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅਵਾਰਡ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ੀਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਫਰੀਦਾ ਚੁਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਨੇ ਜੱਦੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਜੱਦੀ ਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਦਾ ਕੰਜਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਖੈਰ ਉਹ ਗਰੀਦਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਗਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੋਲੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੁੰਨ ਛੱਡਿਆ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਇੰਨਾ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਪੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਆ ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਲਓ ਯਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਉਜ਼ਮਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਬੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਜ਼ਮਾ ਵੀ ਬਾਜੀ ਆ ਡੱਡੂ ਵੀ ਬਾਜੀ ਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਬਾਜੀ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈ ਨੇ ਗਿੱਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ
ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਕੀ ਸਮਝ